السلام علیکم۔ کچھ لوگ لفظ گرامر سنتے ہی اس کشمکش میں پڑ جاتے ہیں کہ اس جھنجٹ میں پڑے نہ پڑیں، کیوں نہ کچھ انگلش عام بول چال کے جملے رٹ لیتے ہیں یا ایسے جملے سیکھ لیتے ہیں جو عام استعمال میں آتے ہیں۔ اس طرح ہمارا کام نکل جائے گا اور ہمیں ہلکی پھلکی انگریزی آ ہی جائے گی۔ کچھ لوگ مثال دیتے ہیں کہ غیر ممالک جانے والے وہاں رہ کر جملے بول بول کر انگریزی سیکھ ہی جاتے ہیں، وہ تو کوئی گرامر نہیں سیکھتے۔ صحیح کہا، ہم بھی تو اپنی مادری زبان بغیر گرامر کے سیکھے بولنے لگتے ہیں۔ ہم تو اماں ابا سے گرامر نہیں سیکھتے، مگر فر اپنی زبان میں بات کرتے ہیں۔ بات دراصل یہ ہے کہ ہمارے اماں ابا اپنی زبان صحیح گرامر کے ساتھ بول رہے ہوتے ہیں، جسے سن سن کر اور بول بول کر ہم اپنی زبان صحیح طرح بولنا سیکھ جاتے ہیں۔ تو مسئلہ آخر ہے کیا؟ بات یہ ہے کہ جو ماحول ہمیں اپنی مادری زبان کے لیے ملتا ہے، اگر انگریزی کے لیے بھی مل جائے تو ہمیں گرامر سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور ایک اہم بات، کوئی زبان بولنے اور لکھنے میں بڑا فرق ہے۔ بولنے میں چھوٹی موٹی غلطیاں چل جاتی ہیں لیکن لکھنے میں نہیں۔ حتیٰ کہ مادری زبان فر بولنے والے بھی ضروری نہیں ہے کہ اچھا لکھ بھی سکیں۔ گرامر سیکھنا آخر کیوں ضروری ہے؟ اس لیے کہ گرامر ہمیں جملے بنانا سکھاتی ہے۔ ہم ایک دوسرے سے جملوں میں بات کرتے ہیں۔ گرامر ہمیں الفاظ کو جوڑ کر صحیح جملے بنانا سکھاتی ہے، بتاتی ہے حال، ماضی اور مستقبل کا اظہار کیسے کرنا ہے۔ واحد اور جمع کے الگ الگ اظہار کے لیے الفاظ بتاتی ہے۔ مؤنث اور مذکر کی طرف سے بولے گئے جملوں کا اصول بتاتی ہے۔ غرض ایسی ہزاروں باتوں کا اظہار مؤثر انداز میں کرتی ہے۔ ان سب کے لیے گرامر کا جاننا نہایت ضروری ہے۔ اگر ہمیں گرامر آتی ہوگی تو انگلش لکھنا بولنا نہ صرف بہت آسان ہو جائے گا بلکہ ہم کم وقت میں انگریزی بولنا اور لکھنا سیکھ جائیں گے۔ گرامر سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، کوشش کریں، توجہ دیں، آہستہ آہستہ سیکھیں، آپ کو گرامر کی سمجھ آ جائے گی۔ سب سے پہلے گرامر کی ڈیفینیشن دیکھتے ہیں۔ Knowing how sentences are built, types of words and word groups that make up sentences is grammar۔ یعنی جملے میں الفاظ کو صحیح جگہ پر رکھ کر جوڑنے کے عمل اور الفاظ کی اقسام اور الفاظ کے گروپ جو جملے بناتے ہیں کے بارے میں جاننے کے عمل کو گرامر کہتے ہیں۔ گرامر سیکھنے کی ترتیب کچھ اس طرح ہے۔ 8 parts of speech، جن میں شامل ہیں ناؤن، پروناؤن، ورب، ایڈجیکٹو، ایڈوربس، پریپوزیشن، کنجنکشن، انٹرجیکشن۔ اس کے بعد آرٹیکلز اے، این اور دی، پھر ایکٹیو اینڈ پیسو وائس، ڈائریکٹ اینڈ انڈائریکٹ اسپیچز، پنکچویشن اینڈ کیپٹلائزیشن، ٹینسز اور ان کی اسپیکٹس، سینٹینسز کے اسٹرکچر اور فارمیشن، فریزز اینڈ کلوزز، ٹائپس آف سینٹینسز جس میں سمپل، کمپاؤنڈ اور کمپلیکس سینٹینسز آتے ہیں۔ اس کے علاوہ ڈکلریٹو سینٹینسز، انٹروگیٹو سینٹینسز، نیگیٹو انٹروگیٹو اور امپریٹو سینٹینسز۔ سب سے آخر میں ووکیبلری، جس کو ہم اچھے طریقے سے کور کریں گے۔ انگلش گرامر میں پارٹ آف اسپیچ کی بنیادی اہمیت ہے۔ انگریزی سینٹینس کا ہر ورڈ اسپیچ کے کسی نہ کسی پارٹ سے تعلق رکھتا ہے۔ یہ جملہ دیکھیں، فوزیہ ریچڈ کراچی لاسٹ نائٹ بائی ٹرین۔ اس سینٹینس کا ہر ورڈ اسپیچ کے کسی نہ کسی پارٹ سے تعلق رکھتا ہے۔ فوزیہ ناؤن ہے، ریچڈ ورب ہے، کراچی ناؤن ہے، لاسٹ ایڈجیکٹو ہے، نائٹ ناؤن ہے، بائی پریپوزیشن ہے اور ٹرین ناؤن ہے۔ اوپر دیے ہوئے ورڈز لازمی نہیں ہے کہ جب بھی استعمال ہوں ایک ہی پارٹ آف اسپیچ سے تعلق رہے گا۔ ورڈز کے معنی، پوزیشن اور کس ورڈ کے ساتھ استعمال ہو رہا ہے تعین کرتا ہے
کہ اس ورڈ کا اس جگہ کون سے پارٹ آف اسپیچ سے تعلق ہے۔ مثلا اوپر والے جملے میں لاسٹ ایڈجیکٹو کے طور پر استعمال ہوا ہے۔ اب لاسٹ کا استعمال ان جملوں میں دیکھیں۔ The polling lasted till 5 p.m. اس جملے میں lasted ایک ورب کے طور پر استعمال ہوا ہے۔ ایک اور جملہ دیکھیں، My dog was lost in the race۔ اس جملے میں last ایک ایڈورب کے طور پر استعمال ہوا ہے۔ آپ نے دیکھا ورڈز کے معنی بدلنے اور پوزیشن تبدیل کرنے سے ان کا پارٹ آف اسپیچ میں پارٹ بھی تبدیل ہو رہا ہے۔ گرامر کا صحیح استعمال جاننے کے لیے پارٹ آف اسپیچ کا سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اس ویڈیو میں ہم پارٹس آف اسپیچ کا سرسری سا جائزہ لیں گے۔ اگلی ویڈیوز میں ہم ہر پارٹ آف اسپیچ پر تفصیل سے بات کریں گے۔ تو آئیے سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ ناؤن کیا ہے۔ میرا خیال ہے کہ ناؤن کا سمجھنا سب سے آسان ہے اور آپ سب سمجھتے ہیں کہ ناؤن کیا ہے۔ کسی بھی شخص، جگہ، چیز یا آئیڈیا کے نام کو ناؤن کہتے ہیں۔ Nouns are words that indicate a person, place, thing or idea۔ جیسے افضل، کراچی، پاکستان، انڈیا، ایشیا، ماؤنٹین، ہمالیہ، کلاؤڈ، اسکائی، اسٹار، ڈریم، بلو، ہیٹ، سینٹیمنٹس۔ جب ہم ناؤن پر تفصیل سے بات کریں گے تو دیکھیں گے کہ کامن ناؤن اور پراپر ناؤن کیا ہوتے ہیں، ناؤنز آف ایڈریس کیا ہوتے ہیں، کانکریٹ اور ایبسٹریکٹ ناؤن کیا ہوتے ہیں، کاؤنٹیبل اور ان کاؤنٹیبل ناؤن کیا ہیں، کلیکٹیو ناؤن، کمپاؤنڈ ناؤن کیا ہوتے ہیں، ناؤنز کے پلورل کیسے بنتے ہیں۔ ناؤنز کی جگہ بولے جانے والے الفاظ پروناؤن کہلاتے ہیں، جیسے آئی، وی، ہی، شی، اٹ، دے، می، اس وغیرہ وغیرہ۔ ایک مثال سے سمجھتے ہیں کہ پروناؤن کیا ہوتے ہیں۔ ایک جملہ ہے، حامد ورکس ان اے پرائیویٹ کمپنی۔ اب اگر ہم اس کے بارے میں مزید لکھنا چاہتے ہیں، جیسے حامد از اے پنکچوئل پرسن، حامد گوز ٹو آفس ریگولرلی، حامد از اے ڈیسنٹ پرسن۔ آپ دیکھیں کہ لفظ حامد کی بار بار تکرار اچھی نہیں لگ رہی ہے۔ ان جملوں کو بہتر انداز میں ایسے بھی لکھا جا سکتا ہے، حامد از اے پنکچوئل پرسن، he goes to office regularly, he is a decent person۔ کیسا لگا؟ حامد کا لفظ پہلی دفعہ آنا تو ضروری تھا، اس کے بعد کے جملوں میں لفظ حامد کو ہی سے تبدیل کر دیا گیا، اب یہ زیادہ اچھا لگ رہا ہے۔ یہ ہے پروناؤن کا استعمال۔ پروناؤن کی مختلف اقسام ہیں، پرسنل پروناؤنز، پوزیسو پروناؤنز، ریلیٹو پروناؤنز، انٹروگیٹو پروناؤنز، ریفلیکسو پروناؤنز، ایمفیٹک پروناؤنز اور ڈیمانسٹریٹو پروناؤنز۔ ان سب کے بارے میں ہم پروناؤن کی تفصیلی ویڈیو میں بات کریں گے۔ اب بات کرتے ہیں ایڈجیکٹو کی۔ کسی ناؤن یا پروناؤن کی خصوصیت ظاہر کرنے والے الفاظ ایڈجیکٹو کہلاتے ہیں، جیسے ہی از اے اسمارٹ بوائے۔ اس سینٹینس میں بوائے ایک ناؤن ہے اور اسمارٹ کا لفظ جو ناؤن کی خصوصیت بتا رہا ہے ایڈجیکٹو ہے۔ ایک دوسرا سینٹینس ہے گیو می دی ریڈ بک۔ اس سینٹینس میں ناؤن بک کی خصوصیت ورڈ ریڈ کے ذریعے بتائی جا رہی ہے، لفظ ریڈ ایڈجیکٹو ہے۔ ایک تیسری مثال ہے شی از ویری نائس۔ اس سینٹینس میں ایڈجیکٹو ایک پروناؤن کے بارے میں بتا رہا ہے۔ ایڈجیکٹوز کی کئی قسمیں ہیں، جیسے ایڈجیکٹوز آف کوالٹی، ایڈجیکٹوز آف کوانٹٹی، ایڈجیکٹوز آف نمبر، ڈیمانسٹریٹو ایڈجیکٹو، انٹروگیٹو ایڈجیکٹو۔ ان سب پر ہم ایڈجیکٹوز پر آنے والی ویڈیو میں تفصیل سے بات کریں گے۔
एडजेक्टिव कुछ तो बने बनाए होते हैं जैसे स्मार्ट, रेड वगैरह, लेकिन कुछ एडजेक्टिव बनाए भी जाते हैं जैसे वंडर से वंडरफुल, ब्यूटी से ब्यूटीफुल। इस पर भी हम बाद में रोशनी डालेंगे। एडजेक्टिव्स पढ़ते हुए डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन का भी जायजा लेना होगा। मिसाल के तौर पर एक जुमला है ही इज स्मार्ट, एक दूसरा जुमला है आबिद इज स्मार्टर देन महमूद, एक तीसरा जुमला है वहीद इज द स्मार्टेस्ट बॉय इन द क्लास। इन तीनों में एडजेक्टिव की मुख्तलिफ डिग्रीज इस्तेमाल हुई हैं। हमें देखना होगा कि डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन क्या हैं, कितनी हैं, कैसे बनती हैं और इन सब का सेंटेंसेस में कैसे इस्तेमाल होता है। ये सब कुछ आपको एडजेक्टिव्स की आने वाली तफसीली वीडियो में मिलेगा। वर्ब स्पीच का अहम तरीन पार्ट है। इंग्लिश में कोई सेंटेंस वर्ब के बगैर नहीं बन सकता। अगर इंग्लिश का कोई सेंटेंस एक वर्ड से बन सकता हो तो वो वर्ब होगा, जैसे गो, कम, लिसन, स्पीक वगैरह। ये सेंटेंस बज़ाहिर एक लफ्ज के लग रहे हैं मगर इनके पीछे पूरा जुमला है जो बोला नहीं जा रहा। जैसे कम के पीछे प्लीज कम हियर है। वर्ब की डेफिनेशन। वर्ब किसी शख्स या चीज के बारे में कुछ बताता है। ये एक या एक से ज्यादा अल्फाज पर मुश्तमिल होता है और किसी एक्शन यानी कोई काम करना, कंडीशन यानी कोई हालत या पोजीशन यानी मिल्कियत जाहिर करता है। ज्यादातर ये कोई एक्शन यानी काम करना बता रहा होता है। आइए कुछ मिसालों से समझते हैं। असलम प्लेज क्रिकेट। इसमें प्लेज एक एक्शन या खेलना दिखा रहा है। यहाँ एक लफ्ज का वर्ब इस्तेमाल हुआ है। बाकर इज वॉचिंग ए मूवी। इसमें इज वॉचिंग दो वर्ड्स पर मुश्तमिल वर्ब इस्तेमाल हुआ है। ये भी एक्शन का इजहार कर रहा है। तीसरा जुमला सलमान हैड बीन वर्किंग इन ए प्राइवेट कंपनी में 3 वर्ड पर मुश्तमिल वर्ब इस्तेमाल हुआ है। यहां भी काम करने के एक्शन का इजहार किया जा रहा है। अब कंडीशन दिखाने वाले वर्ब का इस्तेमाल देखें। इज और वाज इन जुमलों में कंडीशन दिखा रहा है। पहले जुमले औसजा इज वेरी हैप्पी में बहुत खुश होने की कंडीशन और दूसरे जुमले वहीद इज सीरियस में सीरियस होने की कंडीशन। स्टेट ऑफ बीइंग वाले 2 जुमलों में वाज और इज स्टेट ऑफ बीइंग दिखा रहे हैं। आखिरी 2 मिसालें मिल्कियत जाहिर कर रही हैं। यहाँ हैज और हैव का इस्तेमाल किया गया है। वर्ब के बहुत वसी इस्तेमाल हैं। ये जमाने यानी टेंस भी जाहिर करते हैं। एक्शन वर्ब की 7 इकसाम हैं। बेस, इन्फिनिटिव्स, प्रेजेंट, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट, पास्ट पार्टिसिपल और जेरंड्स। इन सब की तफसील हम वर्ब की वीडियो में जानेंगे। कुछ वर्ब तो बने बनाए होते हैं जैसे इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव वगैरह, मगर कुछ वर्ब बनाए भी जाते हैं जैसे प्ले से प्लेज, प्लेड, प्लेइंग, वर्क से वर्क्स, वर्कड, वर्किंग। हम सीखेंगे कि ये वर्ब कैसे बनाए जाते हैं। फाइनाइट, इनफाइनाइट वर्ब्स क्या होते हैं, सब्जेक्ट का वर्ब से एग्रीमेंट क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब और मॉडल वर्ब का क्या रोल है, ये सब जानना जरूरी है। एडवर्ब वो अल्फाज होते हैं जो किसी वर्ब, एडजेक्टिव या किसी एडवर्ब के बारे में मजीद बताते हैं। इस सफ़े पर 3 किस्म के एडवर्ब की मिसालें मौजूद हैं। ही वॉक्ड स्लोली में लफ्ज स्लोली वर्ब की वजाहत कर रहा है। दूसरे जुमले में रुखसाना वॉज ए वेरी ब्यूटीफुल गर्ल में वेरी एक एडजेक्टिव ब्यूटीफुल की मजीद वजाहत कर रहा है। और तीसरे जुमले में क्वाइट एक एडवर्ब स्लोली की वजाहत कर रहा है। एडवर्ब की 3 क्लासेस हैं, सिंपल, इंटरोगेटिव और रिलेटिव।
सिंपल की मजीद 5 किस्में हैं। इन सब पर एडवर्ब की तफसीली वीडियो में रोशनी डालेंगे। प्रीपोजिशन पार्ट ऑफ स्पीच का अहम हिस्सा है। वो अल्फाज जो नाउन या प्रोनाउन का बाकी जुमले से ताल्लुक बताते हैं और एक दूसरे से मिलाए रखते हैं, प्रीपोजिशन कहलाते हैं। 25 मोस्ट कॉमन प्रीपोजिशन इस सफ़े पर दिए गए हैं। इसके अलावा भी अल्फाज मौजूद हैं जो प्रीपोजिशन के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। 5 मिसालों के जरिए प्रीपोजिशंस का इस्तेमाल बताया गया है। आप देखें कि ब्लू कलर में बताए गए प्रीपोजिशंस नाउन और प्रोनाउन से फौरी पहले लगाए गए हैं। ये न सिर्फ नाउन या प्रोनाउन का ताल्लुक बाकी जुमले से बता रहे हैं, बल्कि जुमलों को जोड़ भी रहे हैं। प्रीपोजिशंस को 7 कैटेगरीज टाइम, प्लेस, डायरेक्शन और मूवमेंट, एजेंसी, इंस्ट्रूमेंट और डिवाइस, रीजन और पर्पस, कनेक्शन और ओरिजिन में तकसीम किया जा सकता है, जिन पर हम मुताल्लिका आने वाली वीडियोस में रोशनी डालेंगे। कंजंक्शंस ऐसे अल्फाज होते हैं जो 2 वर्ड्स, फ्रेजेस, क्लॉजेस या सेंटेंसेस को जोड़ने या कोई ताल्लुक कायम करने का काम करते हैं। कंजंक्शन के तौर पर इस्तेमाल होने वाले अल्फाज एक फनी सी लिस्ट फैन बॉयज के नाम से मशहूर हैं। ये नाम इस लिस्ट में शामिल अल्फाज के पहले लेटर्स को जोड़ने से बना है, यानी फॉर, एंड, नॉट, बट, और, येट और सो। इसके अलावा भी कुछ मजीद कंजंक्शंस आप इस पेज पर देख सकते हैं, जबकि इन अल्फाज के अलावा भी बहुत सारे अल्फाज कंजंक्शन के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। 2 अल्फाज को जोड़ने वाले कंजंक्शंस की 3 मिसालें इस पेज पर मुलाहिजा फरमाएं। इस पेज पर 2 फ्रेजेस को जोड़ने वाली 3 मिसालें देखें, 2 क्लॉजेस को जोड़ने वाली 2 एग्जाम्पल्स देखें और 2 सेंटेंसेस को जोड़ने वाले कंजंक्शंस की 3 मजीद मिसालें देखें। इन तमाम एग्जाम्पल्स में कंजंक्शंस को वाज़ह तौर पर दिखाने के लिए इन्हें ब्लू कलर में दिखाया गया है। कंजंक्शंस की 4 किस्में हैं: कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, कोरिलेटिव कंजंक्शंस और कंजंक्टिव एडवर्ब्स। इन सब की तफसील में हम कंजंक्शंस की डिटेल्ड वीडियो में अनकरीब जाएंगे। अब बात करते हैं आखिरी पार्ट ऑफ स्पीच, इंटरजेक्शन की। ये ऐसे वर्ड्स, फ्रेजेस या साउंड्स होती हैं जो खुशी, हैरत, सदमे या गुस्से के इजहार के लिए इस्तेमाल होती हैं। इनका ज्यादातर बोलने में इस्तेमाल होता है, लिखने में इनका इस्तेमाल कम ही होता है। इनकी 2 किस्में हैं: प्राइमरी इंटरजेक्शन जो साउंड्स पर मुश्तमिल होते हैं, और सेकेंडरी इंटरजेक्शन जो अल्फाज और फ्रेजेस पर मुश्तमिल होते हैं। प्राइमरी इंटरजेक्शन साउंड्स ऐसी होती हैं जैसे आह, आहा, ये, वाओ, ग्र, ग्र वगैरह। ऐसी आवाजें जज्बाती मौक़े पर खुद ब खुद मुंह से अदा होती हैं। इनको जुमलों की शक्ल में तहरीर में लाना खासा मुश्किल काम है। अलबत्ता सेकेंडरी इंटरजेक्शन के तौर पर इस्तेमाल होने वाले कुछ अल्फाज और फ्रेजेस इस पेज पर दिए गए हैं, जैसे वेल, व्हाट, हाय, ए, हेल्प, कांग्रेचुलेशंस। फ्रेजेस में ओह गॉड, ओह माय गॉड, ब्लेस यू, हाउ ब्यूटीफुल, हाउ वंडरफुल वगैरह। आमतौर पर इंटरजेक्शंस जुमलों के शुरू में आते हैं और इनके बाद साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगाई जाती है। इस पेज पर कुछ इंटरजेक्शंस का जुमलों में इस्तेमाल देखें। साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन के अलावा इंटरजेक्शंस के साथ दूसरी अलामात जैसे फुल स्टॉप, कामा, क्वेश्चन मार्क का इस्तेमाल भी होता है। जब व्हाट जैसे अल्फाज एक्सक्लेमेशन के तौर पर इस्तेमाल होते हैं तो क्वेश्चन मार्क का इस्तेमाल होता है। इस पेज पर कुछ एग्जाम्पल्स
पंक्चुएशंस के साथ देखें। यहाँ पर इंटरजेक्शन इख्तिताम को पहुंचता है। स्पीच के हर पार्ट का हमने मुख्तसरन जायजा लिया है। अब इसके हर पार्ट पर तफसीली गुफ्तगू होगी और आपको हर पार्ट पर बहुत कुछ जानने को मिलेगा। अगली वीडियो में नाउन पर सैर हासिल बातचीत करेंगे। इस वीडियो का यहाँ इख्तिताम होता है। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये कोशिश पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आपको मिल सके। इस टॉपिक पर हमारा एक पेज हमारी वेबसाइट पर मौजूद है जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। अगर आप में से कोई विज़िट करना चाहे तो विज़िट कर सकते हैं। शुक्रिया।